Hello students, today we discuss one application of derivative, that is rate measurement. So I think you are aware about derivative of a function, and this application rate measurement is also connected very closely with our daily life situation and our daily scientific study problems. Now in physics you have studied velocity, and you know that velocity is defined as the rate of change of displacement. So this rate of change. This is actually a kind of rate measurement. Acceleration similarly is also the rate of change of velocity. And here we want to formulate this concept of rate measurement in a more generalized setting by using derivatives. And for that we start with a function y is equal to fx that you have studied in calculus. Now in this function, you know that if we change x, the independent variable, y will also change. Suppose that we perform a small change in x delta x, that is we increase x by a small amount delta x. Consequently y will change, and this change in y we denote by delta y, that is also a small change. And we consider the ratio delta y by delta x, that is change in y by change in x. And this ratio represents the average rate of change of y with respect to x when x changes from x to x plus delta x. And this ratio delta y by delta x, when this delta x is very small, means when delta x tends to 0, gives us this limiting value, limit delta x tends to 0 delta y by delta x. In calculus, this limiting value we denote by delta dy by dx, and physically this limiting value delta y by delta x, limit of that as delta x tends to 0 means when delta x is very small, gives us the instantaneous rate of change of y with respect to x, which we normally call the rate of change of y with respect to x. And this dy dx can be used to find these types of rate measurements. So we discuss some problems on this to understand how we can use this dy dx for measuring the rate of change of one quantity with respect to another. So the first problem, a circular ink blot grows at the rate of 2 centimeters square per second. Find the rate at which the radius is increasing after 2 and 6 by 11 seconds. কাগজের উপর যদি এক ফোঁটা কালি পড়ে তাহলে আমরা জানি কালিটা কি হয়, আস্তে আস্তে কালির ফোঁটাটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, কারণ কাগজটা কালির ফোঁটাটাকে শুষে নেয়, তখন আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। তো এই অঙ্কটা সেই সংক্রান্ত। কালির ফোঁটা বড় হওয়া মানে তার এরিয়াটা বড় হওয়া, এবং সেই এরিয়াটা ইনক্রিজ করছে বলে দেওয়া আছে অ্যাট দ্য রেট অফ 2 সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড। বার করতে বলা হয়েছে দ্য রেট অ্যাট হুইচ রেডিয়াস ইজ ইনক্রিজিং। তাহলে যদি এরিয়াটা বাড়তে থাকে তাহলে একটা সার্কেলের, তাহলে তার রেডিয়াসটাও বাড়বে, এবং সেই রেডিয়াসটা যে ইনক্রিজ করছে তার রেটটা বার করতে বলা হয়েছে কখন, কালির ফোঁটাটা কাগজে পড়ার 2.6 সেকেন্ড পর। তো এই ধরনের রেট মেজারমেন্টের প্রবলেম করতে গেলে আমাদের যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে রেট ইকুয়েশন। এই দেখো 2 নম্বর ইকুয়েশন যেটা দেখছো এটা হচ্ছে একটা রেট ইকুয়েশন, এবং সেই রেট ইকুয়েশনটা আমরা তৈরি করি স্টার্টিং ফ্রম দ্য বেসিক ইকুয়েশন। এখানে যেহেতু একটা সার্কুলার ইঙ্ক ব্লট কাগজের উপর পড়েছে এবং সেখান থেকে ইনক্রিজ করছে, তাহলে আমাদের এখানে বেসিক ইকুয়েশনটা হচ্ছে সার্কেলের এরিয়া এবং সার্কেলের রেডিয়াস ইনক্লুড করে একটা ইকুয়েশন, অর্থাৎ a is equal to pi r স্কয়ার, যেখানে a হচ্ছে এরিয়া আর r হচ্ছে রেডিয়াস। তো এই ইকুয়েশনটা থেকে আমরা বাই ডিফারেন্সিয়েটিং দিস ইকুয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু টাইমের রেসপেক্টে কেন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করছি, তার কারণ এখানে দেখো এই যে রেট অফ চেঞ্জ আমরা যেটা বার করতে যাচ্ছি সেটা কিন্তু সময়ের সঙ্গে, কারণ সময়ের সঙ্গেই সার্কুলার ইঙ্ক ব্লটটা বড় হচ্ছে।
যার জন্য এই ইকুয়েশনটাকে টাইমের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করে আমরা পেলাম dA dt is equal to 2 pi r into dr dt, যেটাকে আমরা বলছি রেট ইকুয়েশন। এবং এই ইকুয়েশন থেকে আমাদের বার করতে হবে dr dt অর্থাৎ রেট অফ চেঞ্জ অফ রেডিয়াস কখন, যখন মানে কালির ড্রপটা পড়ার 2.611 সেকেন্ড পর dr dt টা কত সেটা আমরা বার করব। তো সেটা যদি আমাদের এই ইকুয়েশনটা ব্যবহার করে বার করতে হয় রেট ইকুয়েশনটা, তাহলে আমরা প্রথমেই দেখছি যে এই ইকুয়েশনের মধ্যে অন্য যে কোয়ান্টিটি গুলো আছে তার মধ্যে dAdt টা আমাদের দেওয়া আছে। dAdt টা কি 2 সেন্টিমিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড, অর্থাৎ এরিয়াটা যে রেটে ইনক্রিজ করছে। আর একটা আননোন এই ইকুয়েশনে হচ্ছে আর, এই আরটা কি, আরটা হচ্ছে যে যে সময়ে তুমি যে মুহূর্তে যে ইনস্ট্যান্টে তুমি dRdt বার করছো সেই ইনস্ট্যান্টের আর রেডিয়াসটা কত। তো সেই আরটা বার করার জন্য আমাদেরকে একটুখানি ক্যালকুলেশন করতে হবে। সেটা কিরকম, সেটা হচ্ছে দেখো যে যদি আমাদের রেডিয়াসটা বার করতে হয় আমরা এই ইকুয়েশন থেকে রেডিয়াসটা পেতে পারি a is equal to pi r square। কিন্তু এখানকার এই রেডিয়াসটা কিন্তু একটা পার্টিকুলার মুহূর্তের রেডিয়াস, অর্থাৎ পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টের রেডিয়াস। সেই মুহূর্তটা কখন, কালির ফোঁটা পড়ার 2.611 সেকেন্ড পরে। তো কালির ফোঁটা পড়ার 2.611 সেকেন্ড পর সেই কালির ফোঁটার এরিয়াটা কত হবে, 2.611 সেকেন্ড মানে 2811 সেকেন্ড। এবার প্রতি সেকেন্ডে যদি এরিয়াটা 2 সেন্টিমিটার স্কোয়ার এই হারে বাড়তে থাকে, তাহলে 2.611 সেকেন্ড পর তার এরিয়াটা হবে 56/11। তাহলে তার এরিয়া যদি 56/11 হয় তাহলে তার রেডিয়াসটা কত হবে, তাহলে এই ইকুয়েশনটাই পাই a is equal to pi r স্কয়ারে বসিয়ে আমরা পেতে পারি যে রেডিয়াসটা হবে 14/11। তো এই আরটাই হচ্ছে আমাদের আর, যেটা আমাদের এখানে কাজে লাগাতে হবে। So putting the value of r here and putting dA dt is equal to 2, we can find out dr dt is equal to 0.25 centimeter per second, যেটা হচ্ছে আমাদের required rate of increase of radius after 2 and 6/11 seconds of dropping of the envelope. Next problem. The radius of a spherical soap bubble increases at the rate of 0.01 centimeter per second. Find the rate at which the surface of the bubble will increase when the radius is 5 centimeter. So এখানে সারফেস এরিয়া, রেডিয়াস এই দুটো ইনভলভড। আমাকে বার করতে হবে রেট অফ ইনক্রিজ অফ দ্য সারফেস এরিয়া। তাহলে আমাদের যেটা ইকুয়েশন, সারফেস এরিয়া অফ এ স্ফিয়ার, এবং এখানকার স্ফেরিক্যাল সোপ বাবল মানে আমাদের জিওমেট্রিক্যাল ফিগারটা হচ্ছে স্ফিয়ার। So the surface area of a sphere S is 4 pi r square. So this, from this basic equation we find out the rate equation as ds dt is equal to 8 pi r into dr dt। এবং এখানে বলা হয়েছে যে এরিয়াটা মানে রেডিয়াসটা ইনক্রিজ করছে at the rate of 0.01 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। তার মানে dr dt টা হচ্ছে 0.01। তাহলে using this value of dr dt in this equation 1, that is ds dt is equal to 8 pi r into dr dt, যেহেতু r টাও আমাদের দেওয়া আছে, অর্থাৎ যখন আমাদের বার করতে হবে যে ইনস্ট্যান্টে সেই ইনস্ট্যান্টের রেডিয়াসটা দেওয়া আছে। So using this value of r is equal to 5 here, we can find out that ds dt, that is rate of increase of surface area টা হচ্ছে 1.258। Next one, if the area of a circle increases at a uniform rate, then show that the rate of increase of the perimeter varies inversely as the radius. দেখো এখানে তার মানে একটা হচ্ছে এরিয়াটা ইনক্রিজ করছে ইউনিফর্ম রেট, আর বার করতে হবে রেট অফ ইনক্রিজ অফ দ্য পেরিমিটার, সেটার একটা রিলেশন বার করতে হবে, দ্যাট ইজ প্রপোর্শনাল টু, তোমাকে দেখাতে হবে যে ইনভার্স অফ দ্য রেডিয়াস। তাহলে এখানে আমাদের যদি এসটাকে আমরা ধরি এরিয়া অফ দ্য সার্কেল, পিটা যদি পেরিমিটার হয় আর যদি রেডিয়াস হয়, তাহলে আমাদের দুটো ইকুয়েশন এখানে আসে, একটা হচ্ছে এস ইজ ইকুয়াল টু পাই আর স্কোয়ার, একটা হচ্ছে পি ইজ ইকুয়াল টু 2 পাই আর। তাহলে এবার এই দুটো ইকুয়েশন থেকে আমরা একটা কম্বাইন্ড ইকুয়েশন বানালাম, পি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4 পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ার মানে 4 পাই এস। তাহলে এই যে পি এর সঙ্গে এস কে আমরা কানেক্ট করলাম, কেন করলাম, কারণ এখানে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে যে এরিয়াটা কি রেটে ইনক্রিজ করছে, ইউনিফর্ম রেটে ইনক্রিজ করছে, এটা দেওয়া আছে। তার মানে কি, এরিয়াটা ইউনিফর্ম রেটে ইনক্রিজ করা মানে কি, ডিএস ডিটিটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। তাহলে এবারে এই যে ইকুয়েশনটা আমরা পেলাম স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4 পাই এস, এটাকে যদি আমরা এখান থেকে যদি আমরা রেট ইকুয়েশনটা বার করি বাই ডিফারেন্সিয়েটিং দিস ইকুয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, তাহলে আমরা পাচ্ছি দেখো এখানে ডিপি ডিটি ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই আর ইন্টু ডিএস ডিটি। তো এই 1 বাই আর ইন্টু ডিএস ডিটির মধ্যে ডিএস ডিটা হচ্ছে রেট অফ ইনক্রিজ অফ এরিয়া, যেটা বলা আছে ইউনিফর্ম রেটে ইনক্রিজ করছে মানে এটা কনস্ট্যান্ট। তাহলে ডিপিডিটি হয়ে যাচ্ছে 1 বাই আর ইন্টু কনস্ট্যান্ট, তার মানে আমরা বলতে পারি ডিপিডিটি ইজ প্রপোর্শনাল টু 1 বাই আর। তাহলে ডিপিডিটি মানে রেট অফ ইনক্রিজ অফ পেরিমিটার, সেটা যদি 1 বাই আর এর সঙ্গে প্রপোর্শনাল হয় তার মানে কি
সেটা r এর সঙ্গে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, অর্থাৎ রেডিয়াসের সঙ্গে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। Next one, sand is being poured on the ground and forms a pile which has always the shape of a right circular cone whose height is equal to the radius of the base. If sand is falling at the rate of 1.54 cubic meter per second, then how fast will the height of the pile increase when the height is 0.7 meter? এখানে অ্যাকচুয়ালি লরি থেকে বালি আনলোড করার ব্যাপারটা বলা হচ্ছে, যে ফেলা হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট, বালি ফেলা হচ্ছে লরি থেকে 1.54 কিউবিক মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা বালিটা ফেললে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইট লুকস লাইক এ ইনভার্টেড কোন, কারণ একটা তলার দিকটা ছড়িয়ে যায় আর ওপর দিকটা উঁচু হয়ে থাকে। তো তার মানে আমাদের এটা একটা কোন, তাহলে কোনের আমাদের ভলিউম হচ্ছে 1/3 পাই আর স্কোয়ার এইচ। এখন দেখো আমাদের বার করতে হবে কি, যে হাউ ফাস্ট উইল দি হাইট অফ দ্য পাইল ইনক্রিজ, মানে হাইটটা কি রেটে বাড়বে, তার মানে আমাকে বার করতে হবে ডিএইচ ডিটি যদি হাইটটা এইচ হয়, আর আমাদের দেওয়া আছে ভলিউমটা কি রেটে বাড়ছে অর্থাৎ 1.54। তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা হবে v is equal to 1/3 পাই আর স্কোয়ার এইচ। এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে আমাদের ভলিউম কানেক্টিং রেডিয়াস এন্ড হাইট। কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু দেখো দেওয়া রয়েছে যে হাইট ইজ ইকুয়াল টু রেডিয়াস, তাহলে আমরা এখান থেকে ইউজিং দিস ইনফরমেশন হাইট ইজ ইকুয়াল টু রেডিয়াস আমরা আরটাকে এলিমিনেট করতে পারি, কারণ আমাদের দরকার হচ্ছে v এর রিলেশন উইথ এইচ। তাহলে আমরা পেতে পারি v ইজ ইকুয়াল টু 1/3 পাই এইচ কিউব, যেখান থেকে আমরা বার করতে পারি রেট ইকুয়েশনটা হচ্ছে dvdt ইজ পাই এইচ স্কোয়ার ইন্টু ডিএসডিটি। এবার এই ইকুয়েশনে তোমাকে dvdt দেওয়া আছে 1.54, কি রেটে ভলিউমটা বাড়ছে মানে কি রেটে বালি পড়ছে, আর দেওয়া আছে যে তোমাকে যে ইনস্ট্যান্টে ডিএসডিটি বার করতে হবে সেই ইনস্ট্যান্টে এইচটাও তোমাকে দেওয়া আছে 0.7, তার মানে এই এইচটাও দেওয়া আছে এইচ স্কোয়ারের এইচটা। So putting this value of v and h, you can find out the value of DHDT, that is rate of increase of the height of the pile when the height is 0.7 meter. Okay, so in the next part of this lecture we will discuss some more problems on rate measurement. Thank you.